ليس محتاجا ليس محتاجا ليس محتاجا إلى الفرج وزمان أنت حاكم زلماتي 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 لنا العوادي جزاك الله خير جزاء يا منير الكون يا منير الكون يا منير الكون للمنازل يا ربي
في القبول التمام كل سؤال معمول ولا حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشيخنا الوصول وأهل بيت الكرام ثم أصحاب القرابة والتجان والثاني سنة يوم الدين إلى أولياء والشهداء والعلماء والصالحين خصوصا ربي شهيدا مولانا الشعب والقدر على وشهيدا مولانا شيخ الإمام الخالدي وشهيدا مولانا محمد سمان المدني وشيخنا ومولانا محمد أرشد عبد الله البندري شيخنا ومولانا سيد عبد الغني واهل سندنا اليه تسل اليه ووصوله وفروعين اجمعين لان الله تعالى الكريم الرحمن الرحيم المنان يتغشاهم بالرحمه والمغفره ويحيي درجاته في الجنه وينفعنا ويحل علينا وعلى ولدنا وذرياتنا اجمعين من بركاته واسرارهم وانوار ايمانهم ورزقاتهم ورحمتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والاخره أن الله يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زونتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب باليسر والنور والسوق وصلح الجسد والروح وتوبة النصوح والتوفيق والإفادة والاستقامة وحسن الخاتمة وأن الله يأمرنا بالشفاء والوسط لنا خاصة ولإخواننا المؤمنين عامة ويرزقنا صحة في تقوى والسهول الأمر في حسن عمل ورزقا حلالا واسعا ميلا باردا فينا عليه كلمة الدين والإخلاص والسلك واليقين وأن الله يقضى حاجاتنا وينور قلوبنا وقوانيننا مع التقى والهدى والعذاب والمتعبات الإسلام والإيمان لا نحن ولا امتحان عصر سيدي ولا بعداد وفي كل نية صالحة عن شيخنا بسر النبي وبيان النبي وبسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ولا حرج الساكرين. رضي الله تعالى عنا وعن فروعات المسلمين والمسلمات. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. محمد بعد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه وأسراره في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه لا تقصدا معه إلى ضرب الدنيا كسمائهم أو نحو ذلك توسلا. Janganlah hatimu bertujuan beserta Allah dan beserta tujuan dunia di dalam melaksanakan dan mengerjakan amal ibadah, seperti dengan mengharapkan pujian sanjungan daripada manusia itu ataupun yang lain-lainnya. Hada tasrihun biba'di ma yufhamu min al-asr as-sabiq yufhamu minhu syai'an. Ini adalah merupakan suatu penjelasan, suatu keterangan dengan sebahagian apa yang sudah dipaham dari kesimpulan yang telah lalu. Kesimpulan yang telah lalu itu dapat dipahami dengan dua pemahaman. Pertama, an-nahyu an adami qasdi taqarrub ila Allah Ta'ala ra'san. Larangan daripada ketiadaan tujuan kepada Allah di dalam amal ibadah secara menyeluruh.
kita semalam beramal beribadah disuruh ikhlas karena Allah. Nah ini jangan sampai di dalam amal ibadah kita itu kosong daripada tujuan ikhlas karena Allah. Nah, ikhlas itu juga pun berbagi kepada beberapa bahagian. Pertama, martabat yang paling tinggi yaitu bahwa tidak ada tujuan di dalam amal ibadah seseorang tersebut kecuali ingin dekat kepada Allah. Nah, agar Allah mencintainya, merahmatinya, meridhoinya. Kalau yang kedua, tingkatan ikhlasnya yaitu ialah beramal beribadah karena Allah juga. Tujuannya selamat daripada api neraka dan dimasukkan Allah ke dalam surga. Ikhlas dua. Nah, yang ketiga yaitu ialah orang beramal ibadah karena Allah, tetapi dia minta daripada Allah agar diberikan harta. Contohnya semalam seperti orang yang sering dan mengamalkan membaca suratul Waqiah, harapannya supaya Allah menyediakan dengan ikhlas juga, tapi di bawah tingkatan ikhlasnya. Jadi masing-masing aja mandak dah nang mana kita rasa sanggup. Aku nih bakal beribadah karena apa di hati aku. Nah itu. Yang ketiga tadi ingin membaca surah Waqiah jangan tujuan karena Allah dan agar Allah menyuki hatinya. Ikhlas dua. Kenapa masih dikatakan digolongkan ikhlas padahal harapannya dunia yaitu sungguh. Nah, karena ini masih mengharap kesucian itu daripada Allah, jadi masih dikatakan ikhlas. Masalahnya karena apabila ada segi-segi dua baca surah Waqiah ini bisa sangka lawatnya sudah mengamalkan surah Waqiah 10 tahun sudah kasih sugi-sugihan aja. Jangan hendak menukar rumah, menyewa rumah di belakang awam ada bujur berang amal surah Waqiah. Nah Allah kena sangka ini kurang bang ikhlasnya. Maka yang orang hafal semalam juga disuruh laku ini itu macam-macam memasarkan, menggalakkan, menjalankan uang, memasarkan baju laki-laki, menyiapkan keguringan apa segalanya. Nah, ya kan? Karena Allah dan mengharap supaya laki memberi duit banyak, pas ada banyak. Kalau kecewa kalau semalam bila orang beramal ibadah bercampur jadi tujuan yang lain adalah kecewa. Nah, jadi pertama jangan sampai amal ibadah kita itu kosong daripada keikhlasan kepada Allah. Nah ini satu. Wa nahyu an qasdistaqarru bima qasdistawat sudah di dunia. Dan yang kedua dilarang kita bertujuan beramal beribadah karena Allah dan ada tujuan kepada dunia. Nah, ini kata ikhlas jadinya. Seperti di situ mengharap pujian makhluk. Nah, daripada makhluk, kalau orang tadinya mengharap pujian dunia, tapi mengharap pujian kalau Allah, nah itu jadi masih ikhlas. Ada jadi beramal bebas karena Allah dan karena supaya mintuha menyayangi seorang. Nah, supaya mintuha menukarakan baju, supaya mintuha menukarakan kasih. Rajin berbasuh di rumah mintuha, rajin mempelakan lantai, rajin merudiakan mintuha. Bang, supaya mintuha menukarakan kasih hanya, supaya mintuha menukarakan dasar. Nah, pas ada artinya menukarakan mintuhanya turun dasarnya, dia nang menyembah. Benar sudah dinyamani rumah dipelakan, di cangkir beragam dibasuhiakan, awak ujuk diurusiakan, ya sudah terkena bersyukur lalu mintuhan.
duit sing banyakan, ya lah. Ya kamu kalau udah besar, kalau udah taktik dah. Nah, yang itu aja udah terengker. Banyak aja dalam apa sebenarnya ada sini. Kalau mau balik nanti ada. Yang dasar ada jadi sabar-sabar aja nang di sini tuh apa malar lah. Sabar-sabar aja. Jangan mengharapkan untuk juga. Apa itu? Mengharapkan untuk biar suki itu jangan diharap. Apalagi susah. Seorang dia, ini ada. Nah, jadi jangan berharap makhluk karena kecewa kita. Ya kan? Nah, jadi jangan sampai kepada tujuan kepada Allah, jangan sampai kada ikhlas. Yang kedua pulang jangan sampai ada niat karena Allah dan karena makhluk bercampur, jangan. Nah, di dalam kitab lain diterangkan bila ada tujuan karena Allah dan karena makhluk bilang kada ikhlas itu dengannya. Nah, ada pendapat ulama kayak itu menyatakan, ada juga yang menyatakan bila tujuannya Allah karena makhluk, kata dia karena Allah, kata dia pula dibalas. Wal makna la taqsudanna ma'at taqarrubi ila Allah ta'ala at-tawassul ila ghardid dunya kasala'il khalqi aw nahmi zalika kama habbatihim wa ayyakuna lahu waqa'un 'indahum. Jangan sampai kita beramal ibadat tujuan karena Allah dan tujuan kepada makhluk supaya makhluk memuji seorang, supaya makhluk mencintai seorang, supaya seorang ini artinya diturut oleh orang, jangan lah rugi itu karena tujuan itulah ke makhluk lah. Waqala al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa dzalika mislu ayyasuma yantafi'a bil hajjah al-hadirati bihi. Contohnya dari Imam Ghazali, orang beramal ibadah karena Allah dan karena dunia seperti orang yang berpuasa. Tujuannya apa? Supaya langsing. Nah, kalau dapat pahala. Lah pada jadi ini kenal gimana puasa aja, senang kemis ya. Lopang aja lalampakan awak ya. Dia anak langsingnya. Nah, tahu langsing lah. Nah, ada orang ya kan melihat nih apa adanya sambat nah ya kan payudara, tahu payudara, kalau tahu payudara ya susu tahu lah, ada susu ya nenen ya pesawat kada paham tiga macam tuh pintar banget. Rupa-rupanya ini melihat susu kawannya gagal, lalu hendak mengganali susu juga. Amnya rame kalau ini lah, nang bersuntik nang apa wajar nang kacau habis. Ini kerja kalau nang itulah, apa? Kalau jadi tinggal anak bersuntik aja. Kalau tapi yakin mau ada. Nah, suntik mau ke jurnal itu apa gerak? Oh, jurnalis. Nah, lalu kawan nyawa bi anak jurnal bisa pulakan ampat teh. Nah, kan dulu teh itu ketapisan kalau ini kan belum kerja langsung, nah ketapisan. Nah, jurnal kawan yo ya pulang dulu ya udah belajar seminggu juga udah tahu enggak. Nah, lalu amalkan kali ini sudah halus kawannya tadi datangnya lalu kawan nyawa aja mati akan artinya dia di takwi ampat saja nanti besok kan pulang balik kejar nyawa nak gerang jar lepas deteknya jar apa ya kan hebat itu kaya jar ini tahulah kayak pelangsing ya nang balus cak gunung Satria lah bagaimana lecak langsung pada dah halus lagi ini hati-hati juga. Nah misalnya aja bang lah puasa supaya anu langsing untuk dunia itu kalau jadi pahala jadi Imam Ghazali ya kayak dia maaf kita qarrub ila ta'ala walaupun ya ada juga tujuannya
puasa tadi hendak beribadah ini. Wa mithlu ayya'tika dan yatakhalasa min mu'natih wa su'i khuluqih. Seperti dahulu ada budak hamba saya. Nah, sudah budaknya udah merdekakan aja. Ya kan? Karena Allah. Tapi tujuannya ada juga di situ supaya seorang ada lapar lagi mau pasti memberi makan ini. Ya kan? Itu jangan macam itu lah. Ada jadi pahala. ومثل أن يصلي بالله وله غرض في الوقت عنه ليقارب رحله أهله أو يتعلم العلم ليكون عزيزا بين العشيرة. Seperti orang sembahyang tengah malam, bertahajud. Kenapa? Karena tujuannya supaya kada mengantuk. Bila kada mengantuk, awak menjaga artinya apa? Kabilah, ya kan? Rombongan. Awak menjaga harta benda, misalnya kan orang dari itu musafir di padang pasir, jadi kemana-mana bola itu enggak. Ada guring semalaman. Sembahyang punya tahajud, tapi ada tujuan jadi bertahajud ini apa orang? Sambil-sambilan menjaga artinya harta supaya jangan sampai diambil maling. Jadi ada tujuan lah ke dunia. Nah, ini juga pun jadi Imam Ghazali, kadang-kadang soalnya jadi Imam Ghazali bila bercampur niat karena Allah, niat karena dunia, hilang pahalanya. Bahari itu ada orang Syabdur Rahman Sidik Sapat Negeri Indragiri Buyut Betuk Lampaya. Jadi maling itu hendak masuk ke rumah Sidik. Malaman menemui kedua masuk maling. Kenapa? Melihat maling siring berdiri aja. Sembahyang harus melihat maling. Padahal izinnya guring aja. Nah, itu hebatnya. Guring, tapi melihat maling siring bangun. Nah, ada tuh berarti ilmu orang jadi kayak itu lah. Nah, kenapa? Hendak guring, baca bismillah berapa kali semalam? Berapa? Nah, boleh lebih enak? Jangan enak. Itu yang lebih utamanya, jangan enak. Nah, kalau kini-kini dicuntan orang, kadang anu barang pian yang dicuntan, kadang nang dagangan pian, kadang dicuntan piannya yang dicuntan orang, apa? Kamu bungasan, piannya yang dicuntan orang, habis kan? Jadi ada desa orang, nah, harus yang sahan ya, alih aja. Nah, mati mereka. Enggak, wanita emas maling lah. Maling, ya bukan harus maling. Kata dari jalan pak, malam itu tentanakan pulang lah. Nang jauh kada mendapat. Ya nanti sampai ke radio bang, jadi kada. Nah, jadi, haji sikit. Tapi mau haji sikit, salah ada dalam tentannya juga. Ketua pada di situ, nah jadi ramai tidak masuk ke tahunan dia siapa jadi tingkah ya kan ada tahu di nong di Marabahan ini mendengar nih bang diamun saya mana jadi tingkah itu jangan barang disampaikan link dah tahuan orang di situ jadi nak mendapat berikan aja ada jawab nang mati dini jangan jalan haji situ ada ya. Kalau cocok ya bisa aja dulu. Iya, saya nyampaikan. Mungkin cocok ya Allah. Jadi aku lah
Mohon beranda itu hakun lah. Buat pada umat sendiri ya kalau. Nah itu tujuannya nih. Atau mengaji belajar agar ini menjadi orang yang terhormat di antara keluarga. Nah jadi kenapa jarang jadi menuntut ilmu? Kenapa jarang jadi belajar mengaji? Karena melaksanakan kewajiban atas perintah Allah, atas perintah Rasulullah yang menyuruh kita mengaji, belajar, menuntut ilmu agama itu. Kalian anak napa-napa apa? Ya ada jual nyawa sekolah di situ tujuan apa? Oh, udah supaya jadi pegawai. Bila artinya udah untung sekolah di sini, kau udah jadi pegawai. Nah, berarti kan pegawai. Lah, dunia tujuannya. Nah, ini. Apalagi kita menyekolahkan anak di pondok pesantren. Nah, apa orang jadi menyekolahkan anak ke pondok pesantren itu kalau pengantinnya benar nyawa supaya jadi guru ada. Yang penting dulu ini melaksanakan tugas kewajibannya kepada Allah, menuntut ilmu itu disuruh Allah, disuruh Rasulullah. Masalahnya jadi guru nggak ada, nggak itu urusan Allah. Nah ini dahulu itulah artinya santri-santri dipesani oleh guru masing-masing. Bila hendak turun sekolah, tulis di Muhara Lawang. Di situ tulisannya, nah ini guru melatih murid supaya ingat ya Allah, sahajaku menuntut ilmu agama karena perintah Allah, karena Rasulullah, dan karena menghilangkan kejahilan di diri. Dah ada tujuan lain-lain aja. Kalau tahu supaya jadi ini, supaya jadi itu, kata dan Allah aja bisa mengaturkan. Asal jadinya mengaji belajar agama itu bujur-bujur badat, bujur-bujur bakhlak lawan perguruannya, insya Allah timbul aja keberkahannya. Insya Allah hidupnya bermanfaat, insya Allah hidupnya mendapat kebaikan-kebaikan. Walaupun waktu mengaji dan belajar itu ada pemahaman, ya bahasa kitanya ada pintar tak, tapi karena badat lawan perguruan, ada aja berkat daripada perguruan itu turun ke murid. Nah ini. Jadi di tempo sekolah itu ada orang yang pintar, cerdas otaknya, sampai bergelar kamus berjalan. Artinya nih kurang nih pintar, cerdas, kamus berjalan. Artinya kosakata bahasa Arab itu dikuasainya. Jadi bila kalau dapat artinya bertakonnya dapat baiknya pintar. Ada pula artinya bergelar karena keahlian nahu. Bergelar artinya anang jurumiyah. Karena jurumiyah itu kitab nahu. Ada yang bergelar anang kawakib. Karena kawakib itu kitab nahu juga. Nah, ada orang ini cerdas pintar. Tapi kada baca lawan perguruan. Nah, jadi yang dilakukannya di saat itu membuang sandal perguruan. Nah, kemudian lagi meludahi sandal perguruan itu ya. Nah, maka hidupnya saat ini setelah tahwatul kurang itu tadi, ya kan, dalam keadaan sengsara dan menderita. Berusaha mencari apa aja, ada mau berhasil dan ada berkah. Kenapa? Karena katulahan bahasa kitanya lawan perguruan. Nah itu. Dulu ada murid lah, nang disayangi oleh guru bangil, dicintai nih murid. Dan alim murid ini, ya kah? Kawa mengganti akan guru bila dari ini nang bacakan kitab sudah tangan kanan guru, tapi sekali aja murid itu tadi mendustai guru bangil. Akhirnya murid itu, ya kah? Nah, kehidupannya sampai saat ini menurut artinya apa? Kabar dan berita sengsara dan menderita. Jadi belum menemuin kayak apa aja orang itu jadi murid pintarnya, cerdasnya, tapi nggak ada akhlak, ada perguruannya, hidupnya sengsara dan menderita. Itu baru di dunia, belum lagi di akhirat. Nah, tapi ulun sebaliknya melihat murid-murid artinya walaupun ini ada pintar, walaupun ini ada cerdas kawan-kawan yang lain, iya dah. Amunnya sekolah itu ranking nang pandudian, ranking nang paling ke belakang. Tapi ini yang membawakan sandal perguruan, ini yang membawakan kitab perguruan,
Iya, karena artinya nak bertukar ya kan keperluan perguruan di rumah tuh. Ini nang disuruh ini itu haram weh ini jadi kurang nang artinya bermanfaat lah itu. Ya sampailah orang tadi jadi orang sugih lah itu. Nah itu. Nah, sehingga kenapa hidupnya berberkah, bermanfaat karena ini ada perguruan. Nah, jadi perguruan artinya sama lawan kuitan. Namun kita mendurhakai perguruan sama mendurhakai kuitan. Nah itu, ya kan. Ujar Sayyidina Ali, man 'allamani harfan fasirtu 'abdan. Barang siapa yang pernah melajari aku walaupun sebiji huruf, maka suka guruan aku. Nah itu, ya kan. Nah jadi itu jangan sampai artinya anu ketulahan, apalagi mana cerdas orangnya, mana pintar, ada pulang perguruan mah bermanfaat banget orangnya dasar umat. Nah ini jadi tujuannya menurut ilmu kan apa kita menyokolah anak itu kan bukan supaya jadi guru, supaya jadi penceramah, ada jadi bujurakan ya hati kita. Kadang yang pentingnya tahu dulu dihukum Allah, tahu di Allah kenal di Rasul itu tujuan kita supaya ia lepas kewajiban. Aku sudah bohong, aku sudah ada pintar, aku sudah jahil, anak barang nang menurut agama. Nah jadi macam itu. Kalau anak jadi guru ada Nah, jadi masing-masingnya menurut ilmu agama itu niatnya adalah anak jadi ini, anak jadi itu. Nah, ini. Alhamdulillah, ulun kawan-kawan sekolah adalah sampai tuntung bujur, ada keluar perguruan walaupun artinya ada tapi pemahaman juga, ada tapi mengerti juga adalah saat ini ulunnya ada kawan ulun yang pengemis dan minta sedekah ada. Jadi ulun kata diisi kawan pengemis dan minta sedekah ada. Nah, artinya hidupnya kecukupan aja, bersyukuran hidup kecukupan. Kita mencari yang cukup nih, nang alih bisi semiliar kalau tentu cukup. Ya kalau biar sejuta tapi cukup, nah ya cukup nih, yang dicari. Dan duit banyak kan cukup lah yang dicari. Nah cukup itu letaknya disyukur dan qanaah. Jadi bila itu hendak artinya cukup, bersyukur dan qanaah. Bila kita bersyukur, ada qanaah, ada menyukuri apa yang ada, mencari yang kerja, ada bakalan cukup berapa aja lagi menjuluki memberi. Terus sedikit cukup aja, kalau cukup makan manajer, belajar dulu alhamdulillah juga. Sejuta ibaratnya syukur juga. Dan orang harus rakyat itu kan apa? Nah, karena dia memberi, ya kalau kalau syukur dia ada laki, ada yang memberi duit laki, ya kan? Nah, siang diberi duit, malam diberi, nah, jadi siang malam diberi. Nah, jadi kerja tujuan yang lain-lain adalah waqala Sayyid Abdullah Al-Haddad bin Nasaih. Maka berkata Abdullah Al-Haddad yang kitab Nasaihul Ibad. Nah, ini Nasaihul Ibad, isinya keringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Alladhi ya'malu fi takharrubi ila Allah Ta'ala wa talabi mardatihi wa thawabihi wal mukhlis. Orang nang beramal beribadah tujuan karena Allah ataukah mengharap ridhonya Allah, mengharap pahala Allah, maka itu orang ikhlas di sini. Selama ia menyatakan tuntutannya kepada Allah itu ikhlas. Walladhi ya'malu lillah wa li mura'atin nas wal mura'i wa 'amalu ghairu maqbul. Adapun orang nang beramal beribadah karena Allah dan karena makhluk, ya kan? Itu adalah orang nang riya di sini. Nah, setiap orang nang riya amal ibadahnya ghairu maqbul, ada diterima Allah. Nah ini Bapak jual beramal ibadah itu riya, ya kan? Arti riya itu talabul mahmadah indan nas wa sanaihim au nahwa zalika mithum, menuntut pujian sanjungan dari makhluk ataupun apa aja dari makhluk dia. Iya itu ngarannya ghairu maqbul, kata diterima.
Nah, diingatkanlah tulang haji kada hendak langsung supaya dia orang haji, Bang. Ya hujjun nasu fi akhir zaman aghniya'uhum lin-nuzha. Ya kan? Banyak orang bahagia ya Rasulullah, tapi tujuannya hendak bersenang-senang aja, berramian aja. Nah, jadi bau kada hendak nang berramian kada hendak beramal di ibadah. Nah, itu buru teman mulia julak buru sekumpul selama mengaji di Makkah ada tahu lorong kecuali dua aja. Pertama lorong menuju Masjidil Haram, kedua lorong menuju rumah Al-Quran. Artinya kita kalau tahu di tahunnya apa kalau tahu dia di mana tempat orang berjual ini kita kalau tahu di mana tempat kalau tahu terus selama di Makkah buru seman lawan seman aja kada tahu lorong kecuali lorong ke Makkah anu ke Masjidil Haram lawan lorong menuju rumah Al-Quran anak mengaji itu ya. Jadi kau yang sini ilmu ibadah itu aja. Berusaha kumpul itu aja. Mengaji di Makkah tujuan apa ilmu ibadah. Dan akan bukti perguruan sini memberi duit seperlunya lah jadi artis cukup biasa menyambung hidup. Ya. Wah, kalau nangsur ke sana suruh ke sini, punyok putar ada. Jangan kena pada ramian adalah jadi mohon maaf bawa guru nak pergi beramian senang belakang bagi saja biarlah wali songo sekaligus kita kecanti Borobudur sekaligus kita Ancol lalu kita ke dunia fantastik ya mungkin guru tadi ada di dunia Jawa kurang tahu pasti kan mungkin masih banyak lagi tentang dunianya jadi supaya ada dunianya dihibur gitu tapi janganlah kayak itu berterusan ya tadi dikatakan dah hanya karena nang murni bujur-bujur iya orang itu tolakan haulan itu ya tak kejauhan nang dihadiri haulan sebuting saja lah dunianya banyak benar air terjun air panas gunung ini gunung itu kebanyakan dunianya saminggu pulang ke Jawa sehari jadi badannya itu sisanya beramian lagi ulun kata penumpang beramian itu ada jadi pahala masalahnya lapawak dan aku lapawak ada jadi pahala aku lah adik itu lapawak kada jadi pahala aku lah nah orang lapawak itu jadi pahala jadi amal ibadah jadi mau lapawak kada jadi pahala kalau kita ada itu kan nah jadi ada jonang ziarah itu tujuannya samping ziarah wali sambil berramian yang kecampur dunianya perhatikanlah katakanlah di mana ziarah wali murni ziarah wali jadi kita dapat berkah dari orang wali itu bujur-bujur jadi lu bagus kena akhlak bagus tinggal laki itu berkat daripada orang wali yang mendoakan kita kalau bagus akhlak kita nah jadi jangan dicampur-campur nang berartian ini lain-lain dulu kayak itu lu boleh langsung sudah jenang dahulu wah ini jangan lagi nah menang dulu ya sudah kita ada mau ngungkit nang dahulu bapak mau ngungkit nang dahulu ya kan dulu kayak itu nah wah ini jangan lagi kan dulu kan ke Bali biasa apa bilang ziarah wali kan berapa ya walinya bisa berapa hari di Bali 5 hari berapa ya walinya sekong aja bang saya untuk itu tomat gitu ampat itu bang sampai dewasa kita jadi nah ada cucu walladzina khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'at memang Tuhan memandangkan di Quran ada orang yang amalnya itu amal soleh dicampurnya dengan amal maksiat ada kayak itu iya karena di akhirat itu babalang moha separuh putih separuh hilang dibrakos dibrak bebalang itu tanda Tuhan menjadikan makhluk bebalang artinya adanya dari bebalang siapa nama bebalang itu itu orang yang waktu di dunia ada amal soleh ada amal maksiat dicampur aja ya no kayak itu jadi ulunnya memadahi jabang lah
terserah aja bang lagi kan. Munnya cari-cari, ingat munnya mangga-mangga, ingat. Amunnya menerima, bagus guru madeuna, ini nak sepapada, ini nang bujur, langsung ulang tak. Ya masing-masing orang dipadahin inilah. Kita yang madai orang, memadai itu nyaman aja, nyaman aja. Cuma nang menerima, nang alih. Kenapa? Mesin yang kita pada itu nang ada bagus, mesin yang kita pada itu nang ada baik. Sedangkan nang ada baik, nang ada bagus ini, kesenangan hawa nafsu, kesenangannya di tangan tidak kesenangan nafsu, ada tarik lah orang. Tarik. Nah, anak pian artinya apa? Mau undak kelayangan, kalau mau undak kelayangan, ya rame lah kelayangan. Ya atau permainan apa? Pian tangakit, hari pian pian, punya kesenangannya. Orang bawa panjang, dia ulun jangan. Bawa panjang tuh sarang setan, ya kah? Nah, ini bawa panjang. Nafsunya undak ada bawa panjang, ada bagus. Undak ada bunga, ada banyak lelaki yang menaksir undak. Amunnya mau menerima nasihat agama, datangnya pokoknya tadi. Amunnya ada mau, hari kalau guru itu bagus. Guru itu menanggapi undak panjang, bagus tau lah panjangnya. Lah, lalu minggu dulu kada mau lagi mengaji pada orang memadai supaya seorang selamat dunia akhirat, tapi dalam kada paham. Kahanakan bolah bila hari hujan mandi baju naik dong jangan hujan lo baju lo harus takut orang meja pakai nagare nah hujan apa jangan hujan dusta lah garing kalau bohong hati perubahan aku itu iya kan pada ini sudah bohong deh itu enak itu namanya itu noyonya kita dia kan obat kemana duitnya kan jangan ya bang lah mana itu buang lah belum daripada mencontohkan lagi apa nah ya kan ya kalau buntung jangan bisa 6 jari kalau jangan hujan ada ikan garing. Jadi kuitan menangati jangan berhujan tuh tarik anak kok. Wah, ini kan mau tahu pulangnya. Terulun aja pemulaan. Tak garing air bujur aja mama kohan. Maksudnya kena mati dalam kubur, jatuh malaikat, nyawa bohong panjang, iblis ada, satu malaikat iblis ada. Jadi kan malaikat kan jatuh nyawa, iblis itu diri seorang. Ini ajar penyesal atau siapa ajar guru. Dia tahunnya turutin dan taknya bohong, sudah ada kubur. Dia kayak anak tadi masih ada garing sadar. Jangan kawa kalau ulunnya ada di sekitar amat misalnya lah. Kawa masuk anten di kalam kubur ulun lihat takkanlah. Sekali hati dan di kubur dia apa? Yang ada kaca tulis ke malaikat ngam. Ada iman nih berada. Maka jangan disampaikan ujian bagi kita bujur meyakini atau kata meiman atau kata nang siksa kubur nika. Jadi jangan bawa panjang lah, tak mampu foto ada apa juga bawa panjang itu, ya kan? Nyaman bawa korek kahan, tak bawa kue dah. Yang nyata dulu bawa koracakan, nyaman lu, gurih bawa panjang ini tidak ada nanti macam itu koracak tukang jangan. Kolak dulu bikin anak memang nyari cari kopinya lu, nah, tukang nah, memacan nyari guru ini. Nah. Walau lam ya'mal aslan amruhu hadilun walladhi ya'mal salatin nafsi faqat walau lam ya'mal aslan amruhu khadirun hadilun. Nah kalau orang nak beramal beribadah tujuan makhluk semata jangan ada manusia yang akan menggawi ini berbahaya ya kan. Nah dan orang itu termasuk ria aja tapi ria munafikin ria orang munafik. Nah na'udzubillahi min dzalik wa ta'afiyah min jamil baliyati layakah. Ya, kita berlindung daripada Allah daripada nangria orang munafik. Mas sembahyang. Oh, jahilnya kan Allah was sembahyang dah. Tapi karena makhluk lain, munafik lain di dalam, lain di luar. Di luar sembahyang karena Allah, di dalam hati karena makhluk lain memang lain. Ya kan?
lain di luar, lain di dalam. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Nang dimuntung ada sama lawan nang di dalam hati. Nang dimuntung Allahu Akbar di hati ke makhluk. Nah ini jadi berat kadarnya ikhlas inilah. Tapi insyaallah amun Allah menolongi kita mudah aja ikhlas mudah. Jadi ngatakan apa gerang pujian makhluk ini apa gerang makhluk ini jangan memuji kita lawatlah pujian itu bermanfaat sampai ke dalam kubur lah. Jangan kita mengharap anu supaya min Tuhan bari itu anu mah dalam kubur mau menolongilah min Tuhannya kata juga kalau tak amun kita karena Allah ya selamat di kubur selamat daripada mahsyar selamat. Nah itu dulu ya kan. Nah, ini jadi karena pelanggaran datang ya kan. Wahdar ya bitan bi ibadatin wa ila nasil alimi mustaqbala. Berhati-hatilah engkau daripada riya yang menyebabkan amal ibadah engkau menjadi hancur, runtuh, dan hendaklah engkau memperhatikan kepada pandang Allah yang Maha mengetahui, maka insyaallah engkau menjadi orang yang sempurna di dalam melaksanakan ikhlas di dalam berbuat amal ibadah kepada Allah. Nah ini, secara pulang akan datang kita membicarakan masalah bahaya riya, yang bahaya riya. Nah, jadi mungkin tahu berbahaya kan berjauh kalau ada patung sila aja, aku nanti berparah. Nah, kalau dia, ini apa bilang bahaya riya itu dulu? Nah, kita diterangkan supaya kita jangan berparah kon riya itu, supaya jangan menggawi riya. Nah, pertama kita disuruh ialah saja. Nah, bila orang ikhlas ada khawatir disesatkan iblis. Nah itu jasa. Bila orang ada ikhlas disesatkan iblis. Bilanya orang ikhlas, dia paham bilang sebagai ikhlas karena Allah, karena makhluk. Namun karena makhluk, iblisnya ya kah? Napa nyawa iblis? Ya kah? Ada di bari orang juga. Ada di bari mentuhan nyawa juga iblis. Ampun, itu iblis mentuhan nyawa. Kalau ibu ucap untung dasar bongol juga ya. Bisa itu untung dan untung pulang tuh ucap bongol. Mamin Tuhan. Besok ada bersyukur di sini nanti nang baik nang kayu dan cari ke sebenjarnya mau ada nang kayu dan sampai Tuhan mah aku diri baik sampai sebenjarnya padahalnya KTP nang kayunya itu. Padahal banyak. Ya udah kalau tahu ya kalau merasa sempurna. Kan jadi jangan dia diri itu mereka merasa sempurna itulah. Nah, jadi kita berbuat kebaikan apa aja, jadi ikhlas karena Allah. Nah, tulak umrah, tulak ziarah, tulak haji, tidak ada tujuan kecuali hendak beramal beribadah. Ziarah wali, memang kita hendak bersilaturahim lawan Rasulullah. Jadi kalau kita ziarah kepada ulama, ziarah kepada orang-orang wali, nah, itu tujuan kita silaturahim kepada Rasulullah. Karena jadi silaturahim kepada Rasulullah karena ulama ini jembatan kita, penghubung kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tanpa mereka, kita tidak menyampaikan penerangan dari Rasulullah untuk kita. Tanpa ulama, ada dunia. Tanpa ulama, kita beratan. Tanpa ulama, maka kita tersesat jalan. Tanpa ulama, tidak akan pernah kita masuk surga. Berkat ulama, kita tahu jalan yang baik, yang bujur, jalan yang benar, jalan yang menuju surga, jalan menuju neraka, sehingga kita berhati-hati. Berkat ulama, insya Allah kita selamat daripada segala mara bahaya, mara bencana dunia dan akhirat. Semoga senantiasa melimpahkan rahmatnya, hidayah dan taufiknya kepada kita semua, memberikan kesehatan, afiat dan lahir dan batin jasmani dan rohani. Selamat dunia dan akhirat, kabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan, nanti iman khusnul khatimah. Ala hadin taha Rasulullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim.